सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी, कल तुहाडे तक कथा नहीं पहुंची क्योंकि साडे वाईफाई दे विच नुक्स सी। वो बच्चों ने जिहड़ा कल वाली कथा है वो यूट्यूब ते पा दी है। जिन्हों ने कल वाली कथा सुननी होवे वो फेसबुक तो तुहानूं नहीं मिलनी, वो यूट्यूब तो मिलनी है, उत्थों भी तुसीं सुन सकते हो। अज क्यों साडा ठीक होया सिस्टम सारा, अज सीधी जारी होएगी। आसा महला तीजा 423 अंग ते अखीरों दूसरी पंक्ति है, हेठों दूसरी पंक्ति है। राग का नाम है आसा। महला तीजा या महला तीजा का मतलब है तीसरे पातशाह की बाणी है। आसा आस करे सब कोई, कोई हर बंदा माया की इच्छा रखता है। कोई ऐसा नहीं जिहड़ा माया की इच्छा ना रखता हो। कोई ना कोई हर इंसान की इच्छा होंदी है। गुरु महाराज का हुक्म है बूझे निराशा होई। जिहड़ा परमात्मा ने हुक्म नूं जान लैंदा है, निराशा का मतलब बिना आस दे, वो आस छड़ दिंदा है, वो आस नहीं रखता। हुण सवाल पैदा क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है कि मैनू उही मिलना है जो परमात्मा ने मेरी किस्मत च लिख के पा दिता है। गल खत्म। रोण पिटन नाल कोई नवा तो मिल नहीं जाना है। जो किस्मत च पाता है उही मिलना है। इसलिए इच्छा ही नहीं करता भाई जो किस्मत चो मिल ही जाना है, फिर इच्छा कादी करनी है। सो इसलिए वो निरिच्छत हो जाता, निराशा। आसा विच सुते कई लोई। अनेकों लोग ने जिहड़े इच्छा रखते हैं माया दी, इसे विच ही लगे रहिंदे ने, परमात्मा दे नाम वालों सुते हुए हैं। सो जागै जागावै सोई। इस इच्छा की नींद विचों कौन जागदा है? जिसनूं परमात्मा जगाउंदा है। ये तो असीं आप नहीं जाग सकते, परमात्मा जगाउंदा है। असल तो सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, वही कर रहा है, वो करवा रहा है। हमरे बस किछ नहीं, साडे बस तो कुछ है ही नहीं। जदों करना कराउणा ही उन्हें, फिर एवें छावां रखने का क्या फायदा है? बस परमात्मा का नाम जपी जो, बस सानू इको ही हुक्म है। बाकी जो भागा च लिखा है वो समा पा के मिल ही जाना है। नवे भाग लिखाने बड़े मुश्किल होंदे ने। हाँ, कई बारी भाग सुते होंदे ने, वो नाम बाणी नाल जगाए जा सकते हैं। तीसरे पातशाह दे 61 साल तक भाग सुते रहे, वो जाग नहीं रहे। गुरु बनना है, बड़ा संत महात्मा बनना है, भागा च लिखा होया है, पर भाग जाग नहीं रहे। जदों फिर उस पंडित नाल मेल होया, उहदे नाल विचार वटांदरा होया, वो कहते बजुर्गो तुहाडे चरनां च ना पदम है। ये जद चक्रवर्ती राजे दे पैर च हुंदा या किसी बहुत बड़े महापुरख दे पैर च हुंदा। सो इसलिए तुसीं बहुत बड़े महापुरख बनना है, पर तुहाडे भाग सुते हुए हन क्योंकि तुसीं निगुरे हो। तुसीं गुरु धारण करो, फिर देखो तुहाडे भाग जागदे। वही गल हुई। उन्होंने गुरु अंगद देव महाराज ने गुरु धारण कर लिया। 12 साल की सेवा सिमरन तो बाद आप गुरु बन गए।
ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਗਦੇ ਇਸ ਨੀਂਦ ਚੋਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੁਝਾਇਆ, ਵਿਨ ਨਾਮੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ। ਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਾਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਬੁਝਾਤੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਖਾ ਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਰ ਬੁਝੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੇਰੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੇ ਉੱਖੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਜਾ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ, ਮਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੇਖੀ ਜੇ। ਉਸ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੜਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਚਲੋ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਹਾਓ ਕਲ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਇਹਾ ਭਗਤ ਚੁਕੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹਾ ਭਗਤ, ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਚੁਕੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਚੁਕੈ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਤਿਸਨੂੰ ਜਾਣ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਤਿਸ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਠ ਮੁਫਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੁਫਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਈ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ। ਵੇਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਲ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭੁਲਾਵੈ ਆਪ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਉਜੜ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਮੈਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਸੋ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਖੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਦੋ ਉਚਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੋਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੋਹ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ।
ਮਨਮੁਖ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਫਿਰੈ ਬੌਰਾਣੀ। ਬੌਰਾਣੀ ਦੇ ਬੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਨਾਮ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ। ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਗਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ PhD ਬੰਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ,
मैं गुरु महाराज पुछदा, कहते संजोग तो हैगे पर इहदी निभनी नहीं है। बाद मैं देख लो भाई तुहाडी निभनी नहीं है, फिर छित्रो पतांग होना तो तुहाडी मर्जी। बाद पहला 15 लाख लोगे, फिर 15 लाख दूजियां दे लोगे, बेसवादी हो जाएगी। होर लभ लो कोई। क्यों? सानू चमड़ी चंगी लगती है, असी सोचते बस जिहड़ा गोरा है, जिहड़ा बस चंगा, वो पता किन्ना क चंगा है। इसलिए जो असी मंग रहे सानू नहीं पता कि साडे लिए लाभदायक रहेगा कि नहीं रहेगा। परमात्मा जो खुश होकर देवेगा बस वही है। नानक सा करामात साहिब तुठै जो मिले। करामात कर्मा इत्ते दूजी नहीं समझ लेना, इत्ते बख्शिश तो भाव है। असल बख्शिश वही है जो परमात्मा खुश होकर देवे। मंग 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 आपां भजन बंदगी कर रहे, मंगी जाने मंगी जाने। वो कहता चलो यार मेरी भजन बंदगी करदे नूं दे ही दिओ, ते बाद च पता लगदा भी ऐवें मंगे। इन्ने साल भी नष्ट कीते ते जो मिलिया उन्हें सुख न दिता। इसलिए नाले मिलना तो वही है जो भागां च तुसीं लिखा लए हो। एक परिवार ने 5 लड़कियां जम्मियां भी शायद लड़का हो जाए, होया ही नहीं। नतीजा की निकला, परिवार हो गया बड़ा, 7 जी हो गए, 2 जी आ 5 हो जाओ। उन्होंने पढ़ाना है, उन्होंने विआहना भी है, आमदन उतनी है नहीं। जिहड़ा कमाउण वाला बंदा सी वो डिप्रैशन च चलिया गया। दसो घर दा जिहड़ा है भांडा ही मूंह दा पै गया। एक जिहड़ा कमाउण वाला सी वो बीमार हो गया है। होर सोच सोच के पहला जम्मी जांदे पुत्र होवेगा शायद होवे, दूजा हो जू, तीजा हो जू, चौथा शायद हो जाए, वो होया ही नहीं। 5 कुड़ियां जमतियां, पुत्र होया ही नहीं है। ये छोटे छोटे जवाक चंगे लगते ने, कोई शक नहीं। छोटे कुत्ते के बच्चे भी चंगे लगते हैं, ਵੱਡੇ हो के लत्त फड़ते हैं, फिर पता लगता है। कई कुत्ते मालक की लत्त ही फाड़ देते हैं। नहीं साडे जवाक ने कई अपने बापू की लत्त ही फाड़ देते हैं। इसलिए सानू कोई पता नहीं कि जो असी मंग रहे हो साडे लिए लाभ दा है या नहीं है। इस करके फजूल दा मंगी जाना, वारी वारी नक ज रगड़ी जाना गुरुद्वारे जाके। हर एक चीज़ बिना सर सकता होंदा, मनुख एवें भुलेखा है। नहीं सरदा, रोटी पानी तो बिना नहीं सरदा, कपड़ियां तो बिना भी सर जांदा। हज़ारों साधु ने जिहड़े जंगल च नांगे ही फिरदे ने, कपड़े बिना भी सर जांदा। साडे तो कई कपड़े ने, आ फॉरन कंट्री चले 2.5 कपड़े दे कोल, आ साडे वाले भी आ चले 2.5 पौने 3 ते। मैं कई बार बाजार जाना कदे कदे, मैं देखिया जनानियां जिन्हें वो निक्कर जी नाल फिर रही होंदियां, गोडे तो उपर उधर फिर एक बनैन जी पाई होंदी। एक बार एक स्कूल च मिले तो प्रिंसीपल आ के नवा लाल रंग दे कुड़ती जी पा रखी, दंद अगले 2 दे निकले हुए हैं। चलो 2-3 दिन बाद मैं क्या, मैं प्रिंसीपल साहब मेरी एक बेनती है। प्रिंसीपल की परसनैलिटी एक होंदी है। प्रिंसीपल बुशर्ट नहीं पाया करता, पूरियां बाहां वाला कमीज पाया करता। अफसर कदे बुशर्ट नहीं पाएगा, पूरियां बाहां वाला कमीज पाते अफसर। कदे भी वो चप्पला नहीं पाएगा, गुरगाबी नहीं पाएगा, तस्मे वाले बूट पाएगा, पता लगता अफसर है। उतो 2 बटन खुले नहीं रखेगा, ये लंडर की निशानी होंगी, उपरले 2 बटन खुले, एक तो खुला रखे मैंने। जब 2 खुले ने तो मतलब बैली है, पिंडा च बैली कहते बिगड़िया होया है। वो फिर जो 2 बटन खुले होने याद है कि आकड़ के तुरया होगा, वो तोर ही होर होंगी। मैं कहा जी देखो तुसी प्रिंसीपल हो,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਬਨੈਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਨੈਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋੜੇ ਹੋ, ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਏ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਲਵਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿ ਸਭਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ 16 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵੇ ਚੱਦ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਫਿਰੈ ਬਹੁ ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਲਿਆ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋਝੀ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਏਕਾ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ, ਮੌਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੜ ਪੜ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ, ਬੜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸੁਖ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਥੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਐ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ, ਘੁੱਟ ਭਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਬਾ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਚੱਬੀ ਉਹ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੌੜੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਚੱਟੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੌਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਭੌਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਬਕੇ, ਕੋਈ ਖੱਟੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਘੂ ਕਰਦਾ, ਤੀਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਸ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਐਸਾ ਰਸ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਸਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਏ, ਭੌਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਹੋਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਸ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਨ ਭੋਗੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਵਰਤਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਚਾਬੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਮੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਸ, BLISS, ਬਲਿਸ। ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਦੇ ਬੇਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੋ ਸੁੱਖ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਜਪੀ ਜਾਓ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗਨ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹਰ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਪੀਏ ਭੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਭੈ, ਭੱਬਾ ਯਈਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਯਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਧਿਆਪਕ। ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭੈ ਮੈਨੇ ਭੈ ਡਰ, ਹਰ ਜਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਭੈ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਹੁੰਦਾ,
ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਏ ਹਟ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਬਾਪੂ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ। ਅਗਰ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਔਲਗਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰ ਧਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਧਾਰ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਉਣਾ, ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਘਰ 8ਵਾਂ, ਕਾਫੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਊਪਜੈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਤੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜੀ ਬੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਏਗਾ ਨਿਰ ਇੱਛਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਊਪਜੈ ਮਹਾਂ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਇਆ
भगती भरे भंडारा। गुरु तो ही परमात्मा दा घर, परमात्मा दा दर मिलता है। गुरु दे राही भगती दे भंडार भरे जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ 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 ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ M.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 97% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਉਹ 28 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ 28 ਲੱਖ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ 28 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 10,500 ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ 10,500 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਰ 97% ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 70, 75, 80 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੱਪਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਪਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਵੋ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਐ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਿਆ ਜਰਾ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਛੋਹ ਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਹ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।